Last class, we two formulas are പഠിച്ചത്. L of t raised to n f of t is equal to minus 1 raised to n into fn of s. A Laplace transform of f of t divided by t is equal to integral s to infinity f of u. That is capital F ആണ്. That is a Laplace transformed function ആണ് അവിടെ വരിക. Okay. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ആൻസർ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ വരിക എന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ f of t എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി എന്താണ്? That is equal to 1 minus e raised to t ആണ്. ഇനി Laplace transform of 1 minus e raised to t find out ചെയ്യാം. So Laplace transform of 1 minus Laplace transform of 1 minus Laplace transform of e raised to t ആണ്. Which implies ഇത് 1 by s minus ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 1 by s minus 1 ആണ്. Okay. So ഇതിന്റെ ഇന്റഗ്രൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക? നമ്മുടെ റിസൾട്ട് പ്രകാരം f of t by t is equal to Laplace transform of 1 minus e raised to t by t equal to integral s to infinity f of u, that is ഇതിനെ 1 by u minus 1 by u minus 1 into d. 1 by u നെ natural log ln mod u പിന്നെയുള്ളത് മൈനസ് ln u മൈനസ് ln mod u minus 1 ഇവിടെ s to infinity, which is ln mod u by u minus 1 from s to infinity, which equal to infinity കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ log infinity by infinity അത് L'Hopital rule വെച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് അതിനെ 0 എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മൈനസ് ln of mod s by s minus 1. So the answer is given by ln of mod s by s minus 1 minus of, which implies ln of mod s minus 1 by s. This is the answer. Okay. Next ചെയ്യാനുള്ളത് കുറച്ച് exercise ഒക്കെ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ നിങ്ങൾ complete ചെയ്യുക. Next we are going to deal with the next very important topic in this. Very important topic, that is inverse Laplace transform. എങ്ങനെയാണ് inverse Laplace transform define ചെയ്യുന്നത്? Suppose we have a Laplace transform of f of t is equal to capital F of s. Then inverse Laplace transform is defined by L inverse of f of s is equal to f of t So Laplace transform അറിയാണെങ്കിൽ അതിന് inverse process ആണ് inverse Laplace transform. Laplace transform അറിയാമെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് അതിന്റെ inverse Laplace transform evaluate ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay. So first of all, I would like to explain what is Laplace transform and what are the inverse Laplace transform. The first one നമ്മൾക്കറിയാം Laplace transform of 0 എന്താണ്? That is 0 ആണ്. അപ്പോൾ inverse Laplace transform of 0 എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും? 0 തന്നെയായിരിക്കും. ഇനി Laplace transform of 1 എന്തായിരുന്നു? 1 by s. അപ്പോൾ നമ്മുടെ inverse Laplace transform of 1 by s എന്തായിരിക്കും? That is 1 ആയിരിക്കും. ഇനി മൂന്നാമത്തെ റിസൾട്ട് Laplace transform of നമ്മൾക്ക് t raised to n ഓർമ്മയുണ്ട്. t raised to n is equal to എന്തായിരുന്നു? t raised to n is equal to n factorial divided by s raised to n plus 1 ആയിരുന്നു നമ്മുടെ t raised to n ന്റെ. അപ്പോൾ Laplace transform of 1 by s raised to n plus 1 എന്തായിരിക്കും? Which implies t raised to n by n factorial. t raised to n by n factorial for n equal to 1, 2, 3, 4, etc.
നാലാമത്തേത് വാട്ട് ഈസ് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഇ റേസ് ടു എ ടി എന്തായിരുന്നു? ദാറ്റ് ഈസ് 1 ബൈ എസ് മൈനസ് എ. അപ്പോൾ ഇൻവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് 1 ബൈ എസ് മൈനസ് എ എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ഇ റേസ് ടു എ ടി. നെക്സ്റ്റ് ഫിഫ്ത്ത് വൺ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് സൈൻ എ ടി എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് a divided by s square plus a square, s square plus a square, ഇനി ഇൻവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് L ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് 1 by s square plus a square എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ആ a അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 1 by a sin a t ആയി മാറും. ഓക്കെ, ഇനി അഞ്ചാമത്തെ കേസിൽ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് കോസ് എ ടി എന്തായിരുന്നു? കോസിൻ്റെത് നമ്മൾക്കറിയാമത് കോസ് എ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ആണ്. സോ ഇൻവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് 1 എസ് ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? ദാറ്റ് ഈസ് കോസ് എ ടി ആണ്. ഇനി ആറാമത്തേലാണെങ്കിൽ this is fifth one, this is sixth one, next seventh one. Seventh one ആണെങ്കിൽ what is Laplace transform of sin h a t എന്തായിരുന്നു? which is equal to a divided by s square minus a square, a divided by s square minus a square. So inverse transform of L inverse of 1 by s square minus a square is equal to 1 by a sin h a t. Similarly, eighth one, Laplace transform of cos h a t equal to endana? That is s divided by s square minus a square. അപ്പോൾ ഇൻവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് എസ് ബൈ എസ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് കോസ് എച്ച് എ ടി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇക്വേഷൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻസ്. ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോമും അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം. റൈറ്റ്, ഇനി ചെയ്യാനുള്ളത് അതിൻ്റെ കുറച്ച് റിസൾട്ട്സ് ആണ്. റിസൾട്ട്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോമിൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത അതേ റിസൾട്ട്സ് തന്നെയാണ്. ഫസ്റ്റ് റിസൾട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ലീനിയാരിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി. എന്താണ് ലീനിയാരിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി? അതായത് ഫോർ എനി ഫംഗ്ഷൻ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് എസ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും, capital G of S തന്നിട്ടുണ്ടാവും. whose inverse transforms are exist ചെയ്യും. inverse transforms exist, inverse Laplace transform exist. പിന്നെ എന്താ സംഭവിക്കുക? A and B any constant, A and B any constant, then L inverse of A into F of S plus B into G of S is equal to A into L inverse of F of S plus B into L inverse of G of S. ഇത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ലീനിയാരിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദിസ് ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി. ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇനി സെക്കൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി സേസ് ദാറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി. ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫസ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി. എന്തായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി? says that if L inverse of
capital F of S is equal to small f of t ആണെങ്കിൽ L inverse of capital F of S minus A എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതിൻ്റെ ആയിരിക്കും e raised to at into f of t. അതായത് നേരത്തെ ചെയ്തതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് റിവേഴ്സ് എടുക്കുക. ഇത് മാത്രമേ അവിടെ. Okay. And next property is that if L inverse of f of s we know f of s എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് small f of t ആണ്. f of s is equal to small f of t and f of 0 equal to 0, then L inverse of s into f of s is equal to f dash of t. S into f of s is equal to f dash of t. ഇനി ഇതിൽ തന്നെ എസിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുകയാണ്. എഫ് ഓഫ് എസ് എഫ് ഓഫ് ടി ആണെങ്കിൽ എസ് എഫ് ഓഫ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ഡാഷ് ടി ആണ്. എഫ് ഡാഷ് ടിയുടെ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം എസ് എഫ് ഓഫ് എസ് ആണ്. അതേപോലെ ഇതിൽ എൽ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എസ് റേസ് ടു എൻ ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എസ് ആണെങ്കിൽ ദിസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് എൻ ഓഫ് ടി. if f of 0 equal to f dash 0 equal to etc equal to fn minus 1 of 0 equal to 0 ആണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ fn of t ആയി മാറും. റിസൾട്ടായിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടതാണിത്. Okay. Next property is that L inverse of f of s by s is equal to integral 0 to t f of t dt. L inverse of f of s by s equal to integral 0 to t f of t divided by t f of t dt. Next property is that fifth one, that is L inverse of f dash of s. F dash of s is equal to minus t into f of t. Minus t into f of t. In general, L inverse of fn of s is equal to minus 1 raised to n into t raised to n into f of t. ഇതിൻ്റെ നേരെ റിവേഴ്സ് ആയിരുന്നു നേരത്തെ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. സോ അവിടെ ആ റിസൾട്ട് അവിടെ ഓക്കെ ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഒരു റിസൾട്ടും കൂടെ അവിടെ ബാക്കിയുണ്ട്. ആറാമത്തെ റിസൾട്ട് എൽ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി എഫ് ഓഫ് യു ഡി. ഇത് എന്തായിരുന്നു ഇപ്പം തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ഓഫ് ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി ആണ്. സോ ഇത്രയും പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് നമ്മൾക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ കൃത്യമായിട്ട് ഉണ്ടാവുക. റൈറ്റ്, ഇനി നമ്മൾക്ക് പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം കാണുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കുന്നതാണ്. ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് ഇൻവേഴ്സ് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് നമ്മൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.